నమస్కారం ఘంటారవానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసేంత వరకు ధర్నా కొనసాగిస్తాం. కేంద్రంతో చర్చలు తటస్థ వేదికపైనే జరుగుతాయన్న సీజేపీ. వర్షంలోనూ పార్లమెంటు వద్ద విపక్షాల ఆందోళన. ధర్మేంద్రను పదవి నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్. రంపచోడవరంలో పీటీఎంలో పాల్గొన్న చంద్రబాబు, లోకేష్. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులతో సమావేశం. ఎల్నినో ప్రభావంతో ప్రాజెక్టులో తగ్గిన నీటి మట్టాలు. తాగునీటికే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామన్న ఇరిగేషన్ ఈఎన్సీ. తల్లి, కుమార్తెపై ప్రేమోన్మాది కత్తితో దాడి. కృష్ణా జిల్లా తోట్లవల్లూరులో ఘటన. పార్లమెంట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. कृपया अपना स्थान ग्रहण करें. कृपया संसदीय कार्य मंत्री जी. संसदीय कार्य मंत्री जी राहुल गांधी जी भी यहाँ आए हैं, नेता प्रतिपक्ष और सब लोग. मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे. आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए. हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह में केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए. तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है. तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा. और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं, यह आश्वासन भी दिया हुआ है. अभी 1 बजे हमारा कैबिनेट मीटिंग है. कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधित मसले को हल करने के लिए सरकार का मंशा बहुत ही सख्ती से एक सख्त कानून लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसका भी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं. ऐसा समय में अगर पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा. मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं. आप कंडीशन मत डालिए, हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी. मेरी बात सुन लें, मैं दे रहा हूँ समय. मेरी बात सुन लें, मैं समय दे रहा हूँ. मेरी बात सुन लें राहुल जी. माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया है और उन्होंने आग्रह क्या किया है? उन्होंने आग्रह किया है कि आज जिस नीट की परीक्षा को लेकर के उस पर चर्चा आप चाहते हैं, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की. यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक सख्त कानून बनाने की बात कही और आपने कैबिनेट की बात कही. तो उनका आग्रह है कि सदन में आप चर्चा चाहते हैं. सरकार चर्चा के लिए तैयार है. मेरी बात सुन लें, चर्चा के लिए तैयार है. तो आप उस चर्चा के लिए बिल्कुल सरकार की तरफ से अगर चर्चा करने की बात है तो मैं आप सब से आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, काइंडली टेक योर सीट. मैं आप अपनी सीट पे जाएं, मैं राहुल जी को अलाउ करूँगा. आप काइंडली क्लियर द पैसेज. आप क्लियर कर दें. आप क्लियर कर दें. नहीं, क्लियर कर दें. आप क्लियर करें. आप वर्षा क्लियर करें.
सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान आ गया कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और चाहे कानून लाने की बात हो। 13 लोग जेल में हैं, इस पे कोई राजनीति नहीं है और कोई सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष का सवाल नहीं। अगर आपकी भी चिंता है, आपकी भी चिंता है तो सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार। आप कृपया बैठ जाएं। इंजीनियर राशिद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट रुक जाइए। राहुल जी, एक मिनट पेपर ले कर दे, फिर आप एक मिनट। You are quite aware the procedure of the parliamentary practice। सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव की बात आती है। देखिए, सबसे पहले हाउस में स्थगन प्रस्ताव के बारे में इस चेयर से दिया जाता है। तो पहले स्थगन प्रस्ताव का, बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाइए, काइंडली टेक योर सीट। स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि जो भी माननीय सदस्यगण ने माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की जो सूचनाएं प्राप्त हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की। शुरू यहीं से होता है गौरव गोगोई जी। और अभी पटल पे पेपर रख लिए जाएं। सभा पटल पर रखे जाने वाले जो पत्र आइटम नंबर 2 हम आपको देंगे सर, आप बैठ जाइए। अर्जुन, मैं दूंगा पेपर रख लेने के बाद दूंगा एक मिनट। कि अर्जुन राम मेघवाल जी, मैं दूंगा। Honorable Chairperson sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the This House is not fair. papers This is not pertaining to the Ministry of Law and Justice, If I am saying, as mentioned against my I name will at give an serial number opportunity 2, to Rahul. as per today's revised Yes, list sir. of business. Thank you. Kindly you ask from your member of parliament, they should make it. Next. Item number 3, श्री प्रताप राव जाधव जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख विषय के संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पे रखता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री शांतनु ठाकुर जी। Sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 4 in today's revised आइटम list नंबर of 5 संजय सेठ जी। Sir, with your kind permission, rise to lay on the table of the House a copy each of the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. सभा की बैठकों में से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 23 जुलाई 2026 को सभा में प्रस्तुत अपने तीसरे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में यथा उल्लिखित सदस्यों की सभा को बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए। क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप अनुमति प्रदान करती है? यदि हाँ, सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा। आइटम नंबर 7 श्री डॉक्टर अमर सिंह जी। Honorable Chairman sir, I rise to lay on the table Hindi and English versions of the statement showing action taken by the government on recommendation contained in the reports of Public Accounts Committee as listed against my name at serial number 7 in today's list of business. Thank you sir. आइटम नंबर 8 श्री जियाउर रहमान जी। Sir, I rise to lay the following report of the Standing Committee on Education number 8 today's order papers list. The Student Date 79th report on the action taken by the government on the
recommendation contained in the effect report on demands on grant 2025-26 of the Ministry of Women and Children Development. 380th report on action taken by the government on the recommendation contained in 368th report on review of functioning of National Council for Teacher or Education. NCT and initiative taken to support training of teachers in light of threat of capacity building of teachers of the Department of School Education and Education, Ministry of Education and 381 report on action taken by the government नहीं चलेगा। action taken in the 380 इस्तीफा इस्तीफा on the demand of grant 2020. शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो The report was शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो 2026 when the house was not in session and for the honorable speaker Lok Sabha चोर से इस्तीफा दिलाओ, चोर से इस्तीफा। circulation of the report was given by the honorable speaker. Thank you. आइटम नंबर 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, 27th July 2026 will consist of number 1, consideration of any item of government business carried over from today's order paper. शून्य प्रहर में भी आपके Discussion on statutory resolution seeking disapproval of the Supreme Court number of judges amendments ordinance 2026 number 1 of 2026 and consideration and passing of the Supreme Court number of judges amendment bill 2026. Number 2, consideration and passing of the prevention of insult to national honor amendment bill 2026 after it is introduced, considered and passed by the Rajya Sabha. Number 3, consideration and passing of the micro, small and medium enterprises development amendment bill 2026 after it is introduced, considered and passed by the Rajya Sabha. Number 4, discussion on demand for access grant for the year 2022-23 and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Thank you, sir. नियम 377 के अधीन जो मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने है, उसमें माननीय सदस्यगण जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामला उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जो नियम 377 पे। और अगर आप नीट पे चर्चा चाहते हैं, अगर नीट पे, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया, तो आप इसको नियमों में लिख के देंगे ना। जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, तो आप इस नीट पे चर्चा के लिए अगर सरकार तैयार है, तो आप इसको बिजनेस नहीं, ये स्पीकर तय करेंगे, ये स्पीकर साहब तय करेंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए, सरकार ने कह दिया विस्तार से। तो अब सरकार अगर चर्चा करने के लिए तैयार है, नहीं तो निश्चित तौर से अब ये व्यवस्था स्पीकर साहब देंगे। और कोई भी हाउस का बिजनेस, एनी एजेंडा ऑफ द हाउस will be decided only by business advisory committee. Let's you bring just any in form of resolution to the speaker, तभी होगा। तो आप इसको अब स्पीकर साहब छोड़िए। मैंने अगर सरकार तैयार है, नहीं आगे, तो सरकार अगर तैयार है इस पर, तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें स्पीकर साहब से बात करें, नहीं स्पीकर साहब से बात करें और इस पर समझे, नहीं इस पर आगे आज बहुत इम्पोर्टेंट बिल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, नंबर ऑफ केसेज आर पेंडिंग विद रेस्पेक्टिव कोर्ट। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण बिल पे बात हो। आप चाहते सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार आज एजेंडे पे बिल लेकर के आई है, उसको आप पास कर लेना चाहते हैं। ये नहीं, सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 27 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।
నీట్ ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ వ్యవహారంపై ప్రతిపక్ష ఎంపీలు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా పార్లమెంట్ కాంప్లెక్స్ వద్ద విపక్ష ఎంపీలు మరోసారి ఆందోళనకు దిగారు. లక్షలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ముడిపడి ఉన్న నీట్ పరీక్ష నిర్వహణలో ప్రభుత్వం తీవ్ర వైఫల్యం చెందిందని ఆరోపిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తక్షణమే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఒకవేళ పదవి నుంచి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ స్వచ్ఛందంగా తప్పుకోకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఆయన్ను బర్తరఫ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ను డిస్మిస్ చేయాలనే భారీ బ్యానర్ను ప్రదర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేస్తూ పార్లమెంటు ఆవరణలో తమ నిరసన గళాన్ని వినిపించారు. At least Prime Minister has to sack Dharmendra Pradhan as a education minister. This is the demand of students of this country. Without seeing that demands of students, he is now trying to eyewash all the things. దేశవ్యాప్తంగా నీట్ పేపర్ లీకేజీపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న వేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలకు సిద్ధమైంది. పరీక్షల మాఫియాపై ఉక్కుపాదం మోపేందుకు పోటీ పరీక్షల్లో అక్రమాల నిరోధక చట్టం 2024ను మరింత కఠినతరం చేయనుంది. ఇవాళ జరగనున్న కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో చట్ట సవరణలపై చర్చించి ఆమోదం తెలుపనుంది. శిక్షల పెంపు, ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుల ఏర్పాటు దిశగా చట్టంలో సవరణలు చేయనున్నారు. ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీలకు పాల్పడే వ్యవస్థీకృత ముఠాలకు చెక్ పెట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక చట్ట సవరణకు సిద్ధమైంది. పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ చట్టం 2024ను మరింత బలోపేతం చేసేలా చర్యలు చేపట్టనుంది. ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీకి పాల్పడే వారికి జైలు శిక్ష, జరిమానాలు పెంచనుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న 3 నుంచి 5 ఏళ్ల సాధారణ జైలు శిక్షను వ్యవస్థీకృత ముఠాలకు విధించే నిబంధనలను పొందుపరిచి శిక్షను 5 నుంచి 10 ఏళ్లకు పెంచనున్నారు. జరిమానాను 10 లక్షల నుంచి ₹1 కోటి పెంచేలా నిబంధనలు మరింత కఠినతరం చేసే యోచనలో కేంద్రం ఉంది. పేపర్ లీకేజీ కేసుల విచారణను ఏడాదిలోపు పూర్తి చేసేలా గడువును నిర్దేశించనుంది. దోషులకు త్వరితగతిన శిక్ష పడేలా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రధాని మోదీ ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఫలితంగా ఈ తరహా కేసులను వేగంగా విచారించేలా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుల ఏర్పాటు అంశాన్ని చట్టంలో పొందుపరచనున్నారు. ఈ చట్ట సవరణకు సంబంధించిన బిల్లును నేడు కేబినెట్లో ఆమోదించనున్న కేంద్రం సోమవారం లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేసేంత వరకు జంతర్ మంతర్ వద్ద తమ ధర్నా కొనసాగుతుందని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు అభిజిత్ దీప్కే స్పష్టం చేశారు. 26 రోజులకు పైగా నిరాహార దీక్ష చేసిన ప్రముఖ పర్యావరణవేత్త సోనం వాంగ్చుక్ తన దీక్షను విరమించడం పట్ల ఆయన తీవ్ర ఊరట వ్యక్తం చేశారు. ఈ దేశానికి వాంగ్చుక్ ప్రాణాలు ఎంతో విలువైనవని పేర్కొన్నారు. జంతర్ మంతర్ వద్ద శాంతియుతంగా ధర్నా చేస్తున్న సీజేపీ బృందాన్ని అరెస్టు చేసేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని అభిజిత్ దీప్కే ఆరోపించారు. తాను అరెస్ట్ అయినా ఆందోళన కొనసాగుతుందని పేర్కొన్నారు. और एक इनपुट मिला है मुझे अभी कि आज रात को शायद से जो कॉकरोच जनता पार्टी की टीम है उन सबको अरेस्ट किया जा सकता है. मैं सरकार से कहना चाहता हूं क्यों अरेस्ट करना है? हम तो शांति से बैठे हुए यहाँ पर आज 35 दिन हो चुके हैं. शांति से बैठे हुए इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन मुझे नहीं लगता इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में कभी हुआ हो. सैकड़ों बच्चे के सर फोड़े गए हैं. 20 जुलाई को सोनम सर को 26 दिन तक भूख हड़ताल करनी पड़ी है. तो इसके बाद तो इस्तीफे के नीचे हमें कुछ मंजूर नहीं है. तो इस्तीफा ही चाहिए ना, इस्तीफा ही लेंगे ना हम, तो यहां से इस्तीफा लेकर ही हटेंगे.
धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। జంతర్ మంతర్ వద్ద జరుగుతున్న సీజేపీ ఆందోళనలకు దూరంగా ఉండాలని విద్యార్థులకు ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి అరుణ్ అడిగి తెలుసుకుందాం. అరుణ్, చెప్పండి, ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ ఆదేశాలకు సంబంధించిన వివరాలేంటి? నిన్న జంతర్ మంతర్ లో గత 3-4 రోజులుగా జరుగుతున్నటువంటి ఆందోళనలు వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి నేపథ్యంలో సోమవారం జరిగినటువంటి ఘటనల పరిణామాల తరువాత ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ తన విద్యార్థులకు కీలకమైనటువంటి ఆదేశాలు జారీ చేసింది. చట్టపరమైనటువంటి కార్యకలాపాలకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో తమకు అభ్యంతరం లేదు, కానీ జంతర్ మంతర్ లో జరుగుతున్నటువంటి ఆందోళనల వల్ల భవిష్యత్తు నాశనం అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీని ప్రభావం భవిష్యత్తులో తమ వ్యక్తిగత జీవితాలపై పడుతుంది. కాబట్టి అట్లా జంతర్ మంతర్ లో జరిగేటువంటి ఆందోళన కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండాలని, అదే సందర్భంలో సోషల్ మీడియాలో వస్తున్నటువంటి తప్పుడు సమాచారాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని విద్యార్థులు ఎలాంటి ఆందోళనలకు దిగొద్దు అని చెప్పి యూనివర్సిటీ కీలకమైనటువంటి ఆదేశాలను తన విద్యార్థులకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ జంతర్ మంతర్ లో జరిగేటువంటి ఆందోళనల వల్ల వ్యక్తిగత భద్రత తీవ్రమైనటువంటి ప్రమాదం కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. అదే సందర్భంలో విద్యా పురోగతి, వృత్తి అవకాశాలపై గణనీయమైనటువంటి ప్రభావం చూపడానికి ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్పి ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ ఒక రకంగా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులను హెచ్చరించింది. సో ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థులు జంతర్ మంతర్ కు దూరంగా ఉండాలని చెప్పి ఇవన్నీ చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలుగా యూనివర్సిటీ అలాంటి సందేశం వచ్చే విధంగా తన విద్యార్థులకు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ హెచ్చరికలకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో ప్రతిపక్ష నేత, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఎంత ధైర్యం ఉంటే విద్యార్థులను బెదిరించే విధంగా యూనివర్సిటీ ఈ విధంగా వ్యవహరిస్తుంది, రాబోయే రోజుల్లో మీరే ఇట్లాంటి వాటన్నిటికీ సాక్ష్యంగా నిలుస్తారు అన్నట్లుగా యూనివర్సిటీ సంబంధించినటువంటి అంశంపై రాహుల్ గాంధీ స్పందించారు. సమయం వచ్చినప్పుడు జవాబుదారీతనంగా ఉండాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా ఉంటుందన్న విషయాన్ని గుర్తెరగాలని చెప్పి యూనివర్సిటీకి రాహుల్ గాంధీ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇది ఒకవైపు కొనసాగుతుంటే మరోవైపు విద్యార్థులు మాత్రం జంతర్ మంతర్లో తమ ఆందోళనను కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాజీనామా చేయాలని, అది మాత్రమే ప్రధాని చెప్పేటువంటి కఠిన చర్య, అత్యంత కఠినమైన చర్య అని తాము భావిస్తామని, అదే సందర్భంలో ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు ఏర్పాటు చేస్తామంటూ ప్రధానమంత్రి చేసినటువంటి ప్రకటనపై కూడా బీజేపీ స్పందించింది. ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి ప్రకటనలు, ఇలాంటి వ్యవహారాలు చాలా చూశామని, విద్యార్థులు, యువత ఇలాంటి ప్రకటనలను, ఇలాంటి చర్యలను నమ్మే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయడం ఒకటే తమ ముందున్నటువంటి మార్గము. అదే సందర్భంలో పరీక్షలకు సంబంధించి, పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించినటువంటి వ్యవస్థలన్నింటినీ పూర్తి స్థాయిలో ఆధునీకరించాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉందని, దీన్ని పారదర్శకంగా ఉంచాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది అని చెప్పి సిజేపీ ఒక ప్రకటనలో తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించింది. రైట్, ధన్యవాదాలు అరుణ్. सर बिल को लेकर जो कह रहे हैं कि बिल पर चर्चा ना हो।
విజయనగరం మన్యం జిల్లాలో పంట పొలాల్ని నాశనం చేస్తున్న అడవి ఏనుగుల గుంపు కట్టడికి కుంకి ఏనుగుల్ని పంపుతున్నట్లు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తెలిపారు. పలమనేరు నుంచి పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాకు వెళ్తున్న కుంకి ఏనుగులకు మంగళగిరి క్యాంపు కార్యాలయం వద్ద పవన్ స్వాగతం పలికారు. కుంకి ఏనుగులు జయంత్, అభిమన్యుకు పూలమాలలు వేశారు. చెరుకు గడల్ని ఆహారంగా అందించారు. మన్యం జిల్లా గుచ్చిమి క్యాంపునకు కుంకీలను తీసుకెళ్లి అక్కడ సంచరించే అడవి ఏనుగులను దూర ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు వినియోగిస్తారు. జయంత్, అభిమన్యులకు గతంలో ఇలాంటి ఆపరేషన్లు నిర్వహించిన అనుభవం ఉంది. అందుకే ఇప్పుడు మన్యం జిల్లాలో వాటి సేవలు వాడుకునేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. 4 ఎలిఫెంట్స్ ఏదైతే కర్ణాటక నుంచి వచ్చినాయో దాంట్లో బెస్ట్ వన్ ఈజ్ అభిమన్యు. దాన్ని కూడా మనం ఈ ఆపరేషన్ కోసం తీసుకుని పంపిస్తున్నాం. ఇవి అయితే అక్కడ ఏదైతే మనకి క్రాప్స్ దగ్గరికి రైడ్ చేస్తున్నాయో ఆ ఎలిఫెంట్స్ హెడ్ దగ్గరికి వీటిని తీసుకెళ్తే వాటిని డ్రైవ్ చేస్తాయి. లోపలికి ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళేటట్టు చేస్తాయి. ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళే వరకు వాటి వెనకాల ఫాలో అవుతా తీసుకెళ్ళిపోతాయండి. అంతే. ఆల్మోస్ట్ ఇది మనకి 1 year శిక్షణ అయిపోయిందండి అభిమన్యుకి. అది ఏదైతే జయంత్ ఉందో అది చాలా ఒక 30 years ట్రైన్డ్ ఎలిఫెంట్. ఫస్ట్ టైం మన ఏపీలోకి ఎంటర్ అయినాయండి ఎలిఫెంట్స్. అప్పటి వరకు మన దగ్గర ఎలిఫెంట్స్ లేవు. అప్పటి నుంచి వచ్చేసిన తర్వాత పెద్ద హెడ్ వచ్చేసి ఒక హెడ్ 40 నుంచి 50 వరకు ఉన్న హెడ్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు శేషాచలం అంటే తిరుమల హిల్స్లో ఆల్రెడీ ఒక హెడ్ ఉంది. అది ఎటు పోదు, మన దగ్గరే ఉంటుంది. అది పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇంకొక మిగతావి ఏంటంటే మనకి కర్ణాటక నుంచి వచ్చేసి మన క్రాప్స్ రైడ్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మనం డ్రైవ్ చేస్తే తమిళనాడుకి వెళ్ళిపోతాయి. తమిళనాడు నుంచి మళ్ళీ వస్తాయి. అలా ట్రై జంక్షన్ పాయింట్లో అవి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. వాటిని కూడా అడ్రస్ చేయడానికి 2 ఎలిఫెంట్ క్యాంప్స్ పెట్టామండి. ఇవి పలమనేరు నుంచి తీసుకొచ్చారండి. పలమనేరులో ఎలిఫెంట్ క్యాంప్ ఉంది, ముసలి మడుగు ఎలిఫెంట్ క్యాంపు. అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు. ఇది వచ్చేసి మనకి గుచ్చిమి ఎలిఫెంట్ హోల్డింగ్ ఏరియా అని చెప్పేసి పార్వతీపురం మన్యంలో ఉంది. అక్కడ ఆల్రెడీ ఎలిఫెంట్ హర్డ్స్ ఉన్నాయి. వాటిని ఈ కున్కి ఎలిఫెంట్స్ ద్వారా వాటిని కంట్రోల్ చేస్తూ అంటే విలేజెస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాటిని డ్రైవ్ చేయడానికి వీటిని అక్కడ తీసుకెళ్తున్నారు. తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ఎలిఫెంట్స్కి కూడా వాటిని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి చేయడం కోసమని ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్తున్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థలో అమలవుతున్న విధానాలను కేరళం రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి అనూప్ జాకబ్ నేతృత్వంలోని బృందం అధ్యయనం చేస్తోంది. 2 రోజుల పర్యటనలో భాగంగా మొదటి రోజైన గురువారం పలు ప్రాంతాలను సందర్శించి ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియను తెలుసుకున్నారు. రైస్ మిల్లులు అందిస్తున్న బియ్యం నాణ్యతను పరిశీలించారు. అనంతరం రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్, రైస్ మిల్లర్ల అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు, అధికారులతో కేరళం బృందం సమావేశమైంది. ధాన్యం విక్రయించిన 24 గంటల్లోనే రైతులకు నేరుగా నగదు జమ చేయడం పట్ల కేరళం మంత్రి ప్రశంసలు కురిపించారు. ధాన్యం సేకరణలో ఏపీ అవలంబిస్తున్న విధానాలను కేరళంలోనూ అమలు చేసేలా పరిశీలిస్తామని తెలిపారు. కేరళంలో అమలవుతున్న మంచి విధానాలను ఏపీలో తీసుకొచ్చేందుకు పరిశీలిస్తామని మంత్రి మనోహర్ వెల్లడించారు. Another thing I noticed over here in Andhra is that you have quality checks in your RS case. So the Minister of Andhra Pradesh, he was very much impressed with Supplyco also. So I think they can take our good options and we will also borrow the good options that are seen in Andhra. Another thing I have noticed here is that the Revenue Department is very actively involved in paddy procurement in Andhra. In Kerala, it is done by the Civil Supplies and the Agriculture Department. And we will try, if it is good, in our scenario, we will implement it in Kerala if it is okay. కొత్తగా మేము ప్రవేశపెట్టిన ఈ మీ మార్ట్లు ఏవైతే మినీ మార్ట్లుగా మేము వాటి నామకరణం చేసాము. కేరళలో కూడా సప్లైకో అని ఒక చైన్ ఏర్పాటు చేసి ప్రభుత్వం నుంచి వాళ్ళు కూడా ఆ షాపుల్లో సరుకులు అమ్మడం అనేది మనందరం కూడా చూస్తాం వచ్చాం. అది ఒక రోల్ మోడల్గా మిగిలింది. ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో ఆయన కూడా ప్రశంసించారు. 24 గంటల్లోనే రైతులకి మనం కొనుగోలు చేయగానే డబ్బులు అందించడం అనేది ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమం. దాని గురించి లోతుగా వాళ్ళు కూడా తెలుసుకుని వీలైతే ఆ కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళు కూడా అవలంబించేటట్టు ఆ ప్రాంతంలో ఒక ప్రయత్నం చేసే విధంగా ముందుకు వస్తున్నారు. ఈ పరస్పరంగా సహకరించుకుంటూ ముందుకెళ్తే బ్రాండ్ ఏపీ అనే నినాదంతో మన రాష్ట్రం నుంచి మన రైతాంగం కష్టపడి ఏదైతే ధాన్యం పండిస్తున్నారో బియ్యంగా మనం మార్చుకుని ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ రాబోయే రోజుల్లో ఇతర దేశాలు కూడా మనం ఎగుమతి చేసే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్స్ అందరూ కలిసికట్టుగా ఒక చక్కటి ఇమేజ్ తీసుకెళ్లేట్టు ప్రజల్లోకి క్వాలిటీ రైస్ అందించే విధంగా మంచి రేటు మనం అందించగలిగితే క్వాలిటీ బియ్యంతో తప్పకుండా వినియోగదారులందరూ కూడా హర్షిస్తారు.
నార్స్ ఏరోస్పేస్ సంస్థ ప్రతినిధి అతిరాజ్ సింగ్ చావ్లా మంత్రి వీసీ జనార్దన్ రెడ్డిని కలిశారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు అతిరాజ్ సింగ్ చావ్లా ఆసక్తి వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలోని నాగార్జున సాగర్ ఎయిర్పోర్ట్ లేదా కర్నూలు ఎయిర్పోర్టులో ఎఫ్టీఓ ఏర్పాటుకు నార్స్ ఏరోస్పేస్ సంస్థ ముందుకు వచ్చింది. వచ్చే 5 ఏళ్లలో దాదాపు 100 కోట్ల పెట్టుబడితో 100 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించనున్నట్లు సంస్థ తెలిపింది. 5 ఏళ్లలో ట్రైనింగ్ ఎయిర్ క్రాఫ్టులు 6 నుంచి 20కు పెంచేలా ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ను అభివృద్ధి చేస్తామని ప్రతినిధులు మంత్రికి తెలిపారు. ఈ సంస్థ ఏర్పాటుతో యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు, ఏవియేషన్ రంగానికి అవసరమైన నైపుణ్యాలు యువతలో అభివృద్ధి చేయవచ్చని మంత్రి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. పూర్తిస్థాయి ప్రతిపాదనలతో ముందుకు వస్తే అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తామని మంత్రి సానుకూలంగా స్పందించారు. సివిల్ వివాదాలను పరిష్కరించేందుకు విశాఖలో ప్రీ లిటిగేషన్ కౌన్సిలింగ్ ఫోరం ఏర్పాటు చేయడాన్ని హైకోర్టు తీవ్రంగా తప్పుపట్టింది. సివిల్ వివాదాల్లో పోలీసులు ఏ విధంగా జోక్యం చేసుకుంటారని సూటిగా ప్రశ్నించింది. పీఎల్సీఎఫ్ కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తుంటే తక్షణం వాటిని నిలిపివేయాలని స్పష్టం చేసింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసాగిల్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్తో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది. పీఎల్సీఎఫ్ పేరుతో విశాఖ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో పోలీసులు సివిల్ వివాదాల్లో జోక్యం చేసుకుని తమను స్టేషన్కు పిలిపిస్తున్నారని పేర్కొంటూ హైకోర్టులో 2 వ్యాజ్యాలు దాఖలయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఫైల్ను రిజిస్ట్రీ సీజే వద్ద ఉంచగా సుమోటోగా వ్యాజ్యం నమోదు చేసి తమ ముందు విచారణకు ఉంచాలని ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ ప్రత్యేక న్యాయవాది ప్రణతి వాదనలు వినిపించారు. ప్రభుత్వానికి వివిధ శాఖలపై వచ్చిన ఫిర్యాదులను ఆయా శాఖల ఉన్నతాధికారులకు పంపించి పరిష్కారం చూపే వ్యవస్థ ఉందన్నారు. పీఎల్సీఎఫ్ గురించి తమ దృష్టిలో లేదన్నారు. పూర్తి వివరాలను కోర్టు ముందు ఉంచేందుకు సమయం కావాలని కోరారు. అందుకు అంగీకరిస్తూ విచారణను వాయిదా వేసిన ధర్మాసనం కౌన్సిలింగ్ ఫోరం కార్యకలాపాలు ఇంకా కొనసాగిస్తుంటే వాటిని తక్షణం నిలిపివేయాలని స్పష్టం చేసింది. విజయవాడ నున్న పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఇటీవల చోరీలకు పాల్పడిన నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుల నుంచి 15 లక్షల విలువైన 54 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, 2.8 కిలోల వెండి వస్తువులు రికవరీ చేసినట్లు విజయవాడ వెస్ట్ జోన్ డీసీపీ జి రామకృష్ణ తెలిపారు. చోరీకి పాల్పడిన వారు విశాఖపట్నం గాజువాకకు చెందిన భార్యాభర్తలు తోట శివకుమార్, తోట వరలక్ష్మి, విజయవాడ రాజీవ్ నగర్కు చెందిన తుమ్మల మనోజ్ కుమార్గా గుర్తించామన్నారు. నిందితుడు తోట శివకుమార్పై ఇప్పటికే 100 కేసులు నమోదయ్యాయని తెలిపారు. శివకుమార్ జైల్లో ఉన్న సమయంలో మరో 2 యువకులతో కలిసి చోరీలకు ప్లాన్ చేసినట్లు విచారణలో వెల్లడైందన్నారు. తోట శివకుమార్, అలాగే తుమ్మల మనోజ్ కుమార్ మరియు తోట శివకుమార్ భార్య తోట వరలక్ష్మి, వీళ్ళ ముగ్గురిని కూడా అదుపులో తీసుకుని వారి దగ్గర నుంచి సుమారు 54 గ్రాములు బంగారు వస్తువులు, అలాగే సుమారు 3 కేజీలు వెండి వస్తువులు స్వాధీనం చేసుకోవడం అయింది. ఈ రికవరీ చేసుకున్న కాస్ట్ సుమారు 15 లక్షల రూపాయలు విలువ ఉంటుంది. దీంట్లో తోట శివకుమార్ అన్న అతను పుట్టింది నేటివ్ ఆఫ్ వైజాగ్. ఇతని పైన సుమారు 100 కేసులు పైగా దొంగతనం, ఇంటి దొంగతనం. గత నెల 17వ తేదీన ఇతను జైలు నుంచి రిలీజ్ అవడం అయింది. ఇతనితో పాటు వేరే అభిషేక్ అన్న అతను ఇతను నిడదవలు, వీళ్ళిద్దరూ కూడా కలిసి జైల్లో పరిచయం. అలాగే వీళ్ళకి తుమ్మల మనోజ్ కుమార్ ఫ్రెండ్, ఇతను ఇక్కడ మన బాంబే కాలనీలో షెల్టర్ ఇచ్చాడు. ఈ షెల్టర్లో ఉండి వీళ్ళు ఈ నేరాలు చేయడం జరిగింది. ప్రతి తెలుగు హృదయాన్ని కలిపే సాంస్కృతిక వేడుక తెలుగు మహోత్సవం అని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ అన్నారు. జూలై 25, 26 తేదీలో ఉండవల్లి గుహల వద్ద ఘనంగా వేడుకలు నిర్వహిస్తామన్నారు. సృజనాత్మక సంస్కృతి సమితి చైర్పర్సన్ పొడపాటి తేజస్వినితో కలిసి ఆయన తెలుగు మహోత్సవం పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు. తెలుగు భాషా వైభవాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పేలా మహోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తామన్నారు. యువతలో భాషానురక్తి పెంచడమే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమం చేపడుతున్నట్లు మంత్రి కందుల దుర్గేష్ వెల్లడించారు. కృష్ణదేవరాయలు ఆయన చెప్పినటువంటి మాట, తెలుగు దేలయన్న దేశంబు తెలుగు, ఏను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగు కండ, ఎల్ల నొప్పులు ఎరుగువే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స. అంటే తెలుగు అనేది ఈ దేశం తెలుగు, నేను తెలుగు రాజుని, తెలుగు కండ అంటే పటికి బెల్ల ఎంత తీయగా ఉంటుందో అంత అద్భుతమైనటువంటి భాష తెలుగు. అందరూ రాజులు కూడా ఈ తెలుగు భాష గొప్పతనాన్ని పొగిడిన వారే. అందువల్లే దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అనేటువంటి మాటని ఆ రోజు కృష్ణదేవరాయలు గారు చెప్పారు.
అటువంటి తెలుగు భాష యొక్క మాధుర్యాన్ని ప్రపంచం దశదిశలా కూడా ఎలుగెత్తి చాటే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. దీంట్లో భాగస్వాములు కండి తెలుగు భాషను ముందుకు తీసుకెళ్దాం. మన మాతృభాషలో మనందరం మాట్లాడుకోవడం ద్వారా మన పిల్లల్లో, మన యువతీ యువకుల్లో కూడా ఈ భాష పట్ల అనురక్తిని పెంపొందించే విధంగా ముందుకు సాగుదాం అనేటువంటి మాటని తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. కేరళ తిరువనంతపురంలో కాంగ్రెస్ వైఖరిని నిరసిస్తూ బీజేపీ యువ మోర్చా ఆందోళన చేపట్టింది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరంలో మెగా పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్లో సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేష్ పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. నేను విద్యాశాఖ మార్చులైనప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకే ఒక హామీ ఇచ్చా. ప్రభుత్వ పాఠశాలలకి పూర్వ వైభవం తీసుకొచ్చే బాధ్యత నేను తీసుకొస్తానని ఆనాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నేను హామీ ఇస్తాను జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు మనం రెండో అడుగు వేస్తున్నాం. ఈ ప్రయాణం కేవలం ఒక లోకేష్ వల్లనే సాధ్యం కాదు. తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు, ఇంకో పక్కన మాకున్న అద్భుతమైన ఉపాధ్యాయులు ముగ్గురం అనుసంధానం అవుతేనే నేను ఏ మార్పు అయితే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో సాధించాలనుకున్నానో, తీసుకురావాలనుకున్నానో అది నేను చేయగలుగుతాను. రంపచోడవరం నియోజకవర్గం వచ్చినప్పుడు నాకు నూతన ఉత్సాహం వచ్చింది. ఈ నేలలోనే పోరాటం ఉంది, ఈ నేలలోనే పౌరుషం కూడా ఉంది. స్వాతంత్ర సమర యోధుడు అల్లూరి సీతారామరాజు గారు నడియాడిన నేల, గొప్ప నేల రంపచోడవరం. గిరిజన ఆత్మగౌరవానికి పోరాడిన గొప్ప నేల ఈ రంపచోడవరం గడ్డ. రంపచోడవరం అడవుల్లో అల్లూరి సీతారామరాజు గారు స్వాతంత్రం జ్యోతి వెలిగించారు. ఆ జ్యోతి దేశభక్తిగా ఆనాడు మారింది. ఒక అల్లూరి సీతారామరాజు గారు, గత్తం దొరగారు, మల్లు దొరగారు, కొమరం భీం గారు చేసిన పోరాటాలే ఇక్కడున్న విద్యార్థులందరికీ ఒక మార్గదర్శకం. ఇక్కడ నేను చూసా గిరిజనులో ఒక పట్టుదల, ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మొండితనం ఎక్కడ ఉండదు. కష్టాన్ని నమ్ముకున్నవారు, భూమిని నమ్ముకున్నవారు. కానీ వాళ్ళందరి లక్ష్యం ఒకటే, మనం పడిన కష్టాలు మన పిల్లలు పడకూడదు. పిల్లలు బాగా చదవాలి, ప్రయోజకులుగా మారాలి, దేశాన్ని మార్చే పరిస్థితి తీసుకురావాలన్న లక్ష్యం ఇక్కడున్న గిరిజన తల్లిదండ్రులందరిలో ఉంది. ఇక్కడున్న పిల్లలందరినీ ఒక చిన్న ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నా. రెడీనా? దేవుడిని ఎంతమంది చూశారు? చూడకపోయినా మనం దేవుడు నమ్ముతున్నాం కదా. ప్రేమ ఉంటే, ప్రేమ ఉన్న చోటే దేవుడు ఉంటాడు. సేవ ఉన్న చోటే దేవుడు ఉంటాడు. త్యాగం ఉన్న చోటే దేవుడు ఉంటాడు. ఇక్కడున్న పిల్లలందరూ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మన జీవిత ప్రయాణంలో ఇద్దరు దేవుళ్ళు ఉన్నారు. ఒకటి మన తల్లిదండ్రులు, రెండోది మన ఉపాధ్యాయులు. ఈరోజు తల్లికి వందన కార్యక్రమం కేవలం ఒక సంక్షేమ కార్యక్రమం మాత్రమే కాదు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా తల్లిని గౌరవించాలి, ఉపాధ్యాయుల్ని గౌరవించాలి. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం చాలా నేర్చుకోవాలి. వీళ్ళందరినీ అనుసంధానం చేసేదానికే ఈ కార్యక్రమం మనం చేశాం. అందుకే తల్లిల ఆశీస్సులు ఎప్పుడు మనకు ఉండాలి. గురువుల ఆశీస్సులు ఉంటే భవిష్యత్తు కూడా చాలా బాగుంటుందని ఈ సభాముఖంగా పిల్లలందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనందరూ తెలుసు, డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు రాష్ట్రపతిగా దేశాన్ని ముందలు తీసుకెళ్లిన గొప్ప వ్యక్తి. ఆయన ఒక సాధారణ కుటుంబంలో జన్మించిన వ్యక్తి. కానీ ఆయన ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివినప్పుడు ఆయన గురువు సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ గారు పక్షులు ఎలా ఎగురుతాయని కేవలం క్లాస్ రూమ్లో చెప్తమే కాదు, సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన చూపించారు. అది చూసిన అబ్దుల్ కలాం గారు నేను ఒక ఏరోస్పేస్ ఇంజనీర్ అవ్వాలనే ఆలోచన ఆ రోజు ఆయన మనసులో పడింది. అక్కడి నుంచి ఒక మిసైల్ మ్యాన్గా ఏకంగా భారతదేశ రాష్ట్రపతిగా ఎదిగిన గొప్ప వ్యక్తి అబ్దుల్ కలాం గారు. ఆయన ఎంతో మంది అడిగారు ఈ స్థాయికి వచ్చిన కారణం ఏంటి, ఎవరు ఆశీస్సులతో మీరు ఈ స్థాయిలో ఉన్నారంటే, ఒక పక్కన మా తల్లి, ఇంకో పక్కన మా ఉపాధ్యాయుల వారిని
నేను ఈరోజు ఈ స్థాయికి వచ్చానని చెప్పిన గొప్ప వ్యక్తి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు. నేను విద్యాశాఖ మార్చులైన తర్వాత కరెక్ట్గా 3 నెలల క్రితం ఒక వావ్ మూమెంట్ నాకు కలిగింది. నేను మొదటి పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు విషయంలో హామీ ఇచ్చారు. సార్, ఈరోజు పేపర్లు ఎప్పుడు చూసినా లేదంటే టీవీ ఛానల్లో ఎప్పుడు తిప్పినా ఏకంగా 1, 1, 2, 2, 3, 3 అని ర్యాంకులు వస్తాయి. అది కేవలం ప్రైవేట్ పాఠశాలలకే వస్తున్నాయి. నాకు 2 సంవత్సరాలు ఇవ్వండి, ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కూడా అంత అద్భుతమైన ర్యాంకులు నేను తీసుకొస్తా, ఆ పిల్లల ఫోటోలు నేను పేపర్లో వేస్తానని చెప్తాను జరిగింది. ఈరోజు ఈ వేదిక నుంచి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను తెలియజేస్తున్నాను. సార్, మొన్న జరిగిన 10th క్లాస్ ఇంటర్ ఫలితాల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివిన పిల్లలు అద్భుతమైన ర్యాంకులు సాధించారు. ఆంధ్ర రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా ప్రభుత్వమే పేపర్ యాడ్ ఆ పిల్లల ఫోటోలతో వేయించి ఎక్కడ కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఫోటో కానివ్వండి, మంత్రి గారి ఫోటో కానివ్వండి, ఎవరు ఫోటోలు లేకుండా అద్భుతంగా యాడ్ వేసి ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు ఉన్న గౌరవాన్ని కూడా ప్రభుత్వం పెంచింది. ఈ విజయం కేవలం ప్రభుత్వాన్ని మాత్రమేది కాదు, ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు పిల్లల కష్టం చాలా చాలా ఉందని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నా. ఆ రోజు యాడ్ చూస్తే నాకు నిజంగా కిక్ వచ్చింది, ఒక బాధ్యత కూడా నాకు పెరిగింది. ఇంకా మార్పులు తీసుకురావాలి, విద్యా వ్యవస్థని పటిష్టంగా ముందరికి నడిపించే లక్ష్యంతో మేము అనేక అడుగులు వేస్తున్నాం. అందుకే ఇక్కడున్న పిల్లలందరికీ చెప్తున్నా, మీకు మంచి మార్కులు వస్తే నాకు మంచి మార్కులు వచ్చినట్టు. మీరు ఎగ్జామ్స్లో పొరపాటున దారి తప్పితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు దెబ్బలేస్తారు, నన్ను వదిలిపెట్టరు. సో దేర్ఫోర్ నా భవిష్యత్తు మీ బాధ్యత అని ఈ సభాముఖంగా పిల్లలందరికీ నేను తెలియజేస్తున్నా. విలువలో కూడిన విద్య చాలా చాలా అవసరం. విలువలు లేని వికసిత్ భారత్ కాదని నేను భావిస్తున్నా. అందుకే చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిని ఏకంగా క్యాబినెట్ ర్యాంక్ ఇచ్చి అడ్వైజర్గా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నియమించారు. విలువలకు సంబంధించిన పుస్తకాలు ఏదైతే రూపొందించారో ఆ పుస్తకాలు ఈరోజు ప్రభుత్వం ప్రింట్ చేసి పిల్లలకి అందిస్తమే కాదు, ప్రతి సాటర్డే పిల్లలతో ఆ పుస్తకాలు చదివిస్తాం జరిగింది. చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు ప్రవచనలు కూడా చేస్తారు. దాంట్లో ఒక ప్రవచనకి వెళ్ళా, ఆయన ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్పారు, తల్లికి చెప్పలేని పని చేయొద్దని. తల్లికి చెప్పలేని పని చేయదు. చాలా సింపుల్గా అనిపించవచ్చు, కానీ ఎంత పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంటో నాకు అర్థమైంది. అందుకే విలువల కూడిన విద్య చాలా ఉండాలని ఈ పుస్తకాలు రూపొందించి మన పిల్లలకి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అందిస్తాం జరిగింది. ఇంతేకాదు, మహిళల్ని గౌరవించాలనేది ఇంట్లో మొదలవ్వాలి. తెలుగు వాడక భాషలో మహిళల్ని కించపరిచే విధంగా కొన్ని పదాలు వాడతాం. గాజులు తొడుక్కున్నావా, చీర కట్టుకున్నావా, అమ్మాయిలాగా ఏడవదన్న పదాలు వాడతారు. అది మనం వాడకూడదు. ఆ మార్పు అనేది మన సొంత ఇంటి నుంచి మొదలవ్వాలి. అందుకే ఇక్కడున్న తల్లిదండ్రులందరినీ నేను కోరుతున్నాను, ఇది మన ఇంటి నుంచి మొదలు పెడదాం. ప్రభుత్వం పరంగా మేము ముందరికి ఇది విధానం తీసుకెళ్తున్నాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇచ్చే పుస్తకాల్లో కూడా 1వ తరగతిన 2వ తరగతిన మనం ఇచ్చే పుస్తకాలలో మీరు అవి చూస్తే ఇంటి పనులు గతంలో మహిళలు చేసేవి ఉండే. కూటమి ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 50% చేశాం. అంటే ఫోటోల్లో 50% ఇంటి పనులు మగవాళ్ళు చేసే ఉన్నాయి, 50% ఫోటోలు మహిళలు ఇంటి పనులు చేసే ఉన్నాయి. అంటే మార్పు టెక్స్ట్ బుక్స్ దగ్గర నుంచి మన ఇంటి నుంచి మొదలవ్వాలని ఈ సభాముఖంగా నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరటం జరుగుతుంది. నేను మీ అందరు తెలుసు, ఒక యువగలం పాదయాత్ర చేశా. రాయలసీమలో నేను పాదయాత్ర చేసినప్పుడు చాలామంది తల్లులు వచ్చి నన్ను కలిశారు. అయ్యా, ఆర్థిక సహాయం ఏదైతే మీరు చేస్తున్నారో ఇంట్లో ఎంతమంది పిల్లలుంటే అంతమంది పిల్లలకి అందించండి, లేదంటే మా కూతుర్ని ఇంట్లో పెట్టుకుని అబ్బాయిని చదివించే పరిస్థితి వస్తుందని. అది మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలియజేసిన వెంటనే తల్లికి వందనం కార్యక్రమం చేపడదాం.
ఇంట్లో ఎంతమంది బిడ్డలుంటే అంతమంది బిడ్డలకి ఆర్థిక సహాయం అందిద్దామని చెప్తాం జరిగింది. ఈరోజు మీరు చూస్తే 2025న 67,27,000 మంది తల్లుల అకౌంట్లో మనం ఈ తల్లికి వందనం డబ్బులు జమ చేస్తాం జరిగింది. అంతేకాకుండా 2026కి వచ్చేగల 67,47,000 అకౌంట్లో ఈరోజు సుమారుగా 10,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రజాప్రభుత్వం తల్లుల అకౌంట్లో జమ చేస్తాం జరిగింది. స్వామి వివేకానంద గారు ఒక మంచి మాట చెప్పారు, అరైజ్ అవేక్ అండ్ స్టాప్ అంటిల్ ద గోల్ ఇస్ నాట్ రీచ్డ్. ఒక లక్ష్యం పెట్టుకోవాలి, ఆ లక్ష్యం సాధించే వరకు మనం నిద్రపోకూడదు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మార్పు తీసుకెళ్ళ లక్ష్యం నేను పెట్టుకున్నా. తల్లుల్ని పిల్లల్ని ఉపాధ్యాయుల్ని అనుసంధానం చేసేదానికే లీప్ యాప్ కూడా తీసుకొస్తాం జరిగింది. ఇక్కడున్న తల్లిదండ్రులు అడుగుతున్నా, లీప్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసిన వాళ్ళందరి చేతిలో ఒకసారి పైకెత్తండి. ఇంకా కొంతమంది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దయచేసి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మీ పిల్లలు ఆ రోజు స్కూల్కి వచ్చారా లేదా, ఏం నేర్చుకున్నారు, ఏ టీచర్ ఏ సబ్జెక్ట్ మన పిల్లలకి నేర్పిస్తున్నారు అనేది క్లియర్గా మీకు ఈ యాప్ ద్వారా తెలియజేస్తాం జరుగుతుంది. అందుకే తల్లిదండ్రులందరినీ మళ్ళీ కోరుతున్నా, దయచేసి ఈ లీప్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ పిల్లల విద్యలో మీరు కూడా భాగస్వామ్యం అవ్వండి అని నేను కోరుకుంటున్నా. అంతేకాకుండా 1 క్లాస్ 1 టీచర్ విధానం మేము చేపట్టాం. 10,000 పాఠశాలల్లో ఈరోజు 1 క్లాస్ 1 టీచర్ ఉన్నారు. మన ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 16,000 టీచర్ పోస్టులు భర్తీ చేశాం. ఈ సంవత్సరం కూడా డిఎస్సి ద్వారా ఇంకొక 3,000 టీచర్ పోస్టులు కూడా మన ప్రభుత్వం భర్తీ చేయబోతుంది. బుక్స్ దగ్గర నుంచి స్కూల్స్ వరకు రాజకీయాలకి దూరంగా పెట్టాం. మన పిల్లలకి ఇస్తున్న ప్రతి పుస్తకం పైన కానివ్వండి, బెల్ట్ల పైన కానివ్వండి, ఎక్కడ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఫోటో కానివ్వండి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పేరు కానివ్వండి, లేదంటే నా పేరు కానీ లేదు. రాజకీయాలు ఆ గేట్ బయటే ఉండాలన్న బలంగా నమ్మే వ్యక్తిని నేను. అంతేకాకుండా ఉపాధ్యాయులు ఇబ్బంది పడకుండా వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక టీచర్ ట్రాన్స్ఫర్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చాం. డొక్కా సీతమ్మ గారి పేరుతో మధ్యాహ్న భోజనం పథకాన్ని మెరుగుపరిచాం. ఈరోజు మన పిల్లలకి సన్న బియ్యం ద్వారా అన్నం కూడా ప్రభుత్వం అందజేస్తుంది. ఇంకో పక్కన స్మార్ట్ కిచెన్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. స్టూడెంట్ కిట్స్ అందజేశాం. సాటర్డేని నో బ్యాక్ డేగా అమలు చేస్తున్నాం. ప్యాసివ్ లెర్నింగ్ నుంచి యాక్టివ్ లెర్నర్స్గా పిల్లల్ని తయారు చేసడానికి 9th క్లాస్లో క్లిక్కర్ టెక్నాలజీ అమలు చేశాం. ఇప్పుడే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఆ టెక్నాలజీ చూస్తాం జరిగింది. ఏ కాన్సెప్ట్లో మన పిల్లలు వీక్గా ఉన్నారో మీ ఫోన్కి నేరుగా అది ఆ వివరాలు వస్తాయి, సంబంధించిన వీడియోలు కూడా వస్తాయి.